ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉਡਾਨ ਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਤੇ +2 ਦੇ ਮੈਥਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ +1 ਦੇ ਮੈਥ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਟ। तो अपना मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सैट्स। सब तो पहले अपन को इसका कॉन्सैप्ट क्लीयर होना बहुत जरूरी है कि इसका कॉन्सैप्ट की है। सैट हुंदा की है? सैट हुंदा है कलैक्शन ऑफ एलीमेंट्स। एलीमेंट्स का इकट्ठ या एलीमेंट्स के समूह नूं की कहा जाता है? सैट कहा जाता है। इस दे विच एक गल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो अपना सैट है वह वैल डिफाइन होना चाहिए। वैल डिफाइन का मीनिंग यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बंदे नूं कहा कि तुसीं पूरे साल के जो महीने ने उन्हां दा एक सैट बनाउणा है, तुसीं एक सैट के रूप में उन्हां नूं दर्शाउणा हैगा तां किद्दां होऊगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो नवंबर दिसंबर तक। इस तरह ते जे मैं किसी होर इंसान नूं फड़ां उसनूं कहां कि तुसीं भी पूरे साल के जो महीने ने उहदा एक सैट तैयार करना है तो वह भी बिल्कुल इस तरह का ही सैट तैयार करेगा। यानी कि जिन्ने भी परसनस नूं मैं कहां वो एक सेम सैट बना रहे ने, एक वैल डिफाइंड सैट तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, इसनूं आपां कहने एक वैल डिफाइंड सैट। इस एक होर एग्जांपल ले सकते हैं। अपना एक नैचुरल नंबर का सैट बनाना है तो वह किदां दा होएगा? 1 2 3 4 5 तो इनफिनिटी। आपां सब नूं पता जो नैचुरल नंबर हुंदे ने 1 तो स्टार्ट हुंदे ने ते अप टू उन्हां दी कोई सीमा नहीं हुंदी हैगी। ये अपना एक नैचुरल नंबर का सैट है। तो जिन्ने भी पर्सन इस सैट नूं बनाउणगे सारे इस तरह सैट बनाउणगे, बिल्कुल सेम सैट होएगा, एक वैल डिफाइंड सैट होएगा। तो तुसीं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तो बाद आपां अपने अगले टॉपिक वाल वधदे हां। दैन इस तो बाद अपने कोल एक सैट है इस तरह का। इस दे विच इहनूं किद्दां डिफाइन कर सकते हैं आपां? जो अपनी ए है ये अपना हैगा एक नोटेशन ऑफ सैट। यानी कि जिस लैटर दे नाल आपां एक सैट नूं डिफाइन करदे हां, एक सैट नूं दिखाउने आ, उहनूं आपां कहने आ नोटेशन ऑफ सैट। ते यह जो लैटर है ये हमेशा आपां कैपिटल अखर दे विच ही रखना हुंदा हैगा, ये कदे भी स्मॉल अखर दे विच नहीं आएगा। हाँ जरूरी नहीं है अपन ने सिर्फ ए ही लेनी है, इसकी जगह ते अपन बी सी एक्स वाई जेड जो अपना दिल करता अपन ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता अपन की ले रहे हैं। इस तो बाद अपने को कुछ एलीमेंट्स ने 2 4 8 10 इन्होंने आप एक सैट के बंद करता। दैन आप इन्होंने एलीमेंट्स के जो इकट्ठ है उन्होंने आप कहने एलीमेंट ऑफ सैट। दैन इस तरह आप एक सैट नूं डिफाइन किया जाता है। दैन इस तो बाद कुछ नोटेशंस ने आपां उन्हां दी गल करदे हां। दैन अपने कोले कुछ नोटेशंस ने। सब तो पहली जो नोटेशन अपनी वो हैगी आ नैचुरल नंबर्स। नैचुरल नंबर्स नूं आपां n दे नाल डिनोट कर देंगे। नैचुरल नंबर हुंदे किहड़े ने? जिहड़े 1 तो शुरू हुंदे ने ते जिन्हां दी लास्ट तक कोई एंड सीमा नहीं हुंदी, वो हुंदे ने अपने नैचुरल नंबर्स। दैन इस तो बाद अपने होल नंबर्स आउंदे ने। होल नंबर्स नूं आपां डिफाइन कर देंगे W दे नाल। ते होल नंबर्स वो हुंदे ने जिहड़े 0 तो शुरू हुंदे ने, 0 1 2 3 4 ते अप टू इन्हां दी कोई एंड सीमा नहीं हुंदी। इस तो जिहड़ी अपनी अगली नोटेशन है वो हैगे ने अपने इंटीजर्स, जिन्हां नूं आपां Z ते I दोनों नाल ही आपां डिनोट कर सकते हैं। ते इंटीजर्स वो हुंदे ने जिहड़े अपने नैगेटिव नंबर्स भी आ जांदे ने, 0 भी आ जांदी है ते अपने पॉजिटिव नंबर्स भी आ जांदे ने, वो हुंदे ने अपने इंटीजर्स। दैन इस तो बाद नैक्सट नोटेशन अपनी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स नूं आपां डिनोट कर देंगे क्यू दे नाल। ते रैशनल नंबर्स वो हुंदे ने जो कि P वटा क्यू दी फॉर्म च होण, यानी कि 2 वटा 3 4 वटा 5 इस तरह दे। बट इस विच एक कंडीशन है, जो अपने नीचे क्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जे क्यू 0 हो गई तो अपना जिहड़ा नंबर है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसनूं आपां डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा ते जो कि एक इनफिनिटी का रूप ले लैंदा है। इस तो नैक्सट नोटेशन अपनी हैगी रियल नंबर्स, जिन्हां नूं आपां आर दे नाल डिनोट करदे हां। रियल नंबर्स वो हुंदे ने जो कि रैशनल भी होण ते इररैशनल भी होण। रैशनल नंबर्स दे बारे मैं तुहानूं दस ही चुके हां। इररैशनल नंबर्स वो हुंदे ने जो एक रूट दी फॉर्म च होण, जिस तरह रूट 3 5 7 11 13 इस तरह दे। तुसीं इसका स्क्रीनशॉट ले सकदे होगे। दैन आपां अपने नैक्सट टॉपिक दे वल मूव करांगे। सो नैक्सट अपने कोले कुछ एप्लीकेशंस नहीं है, कुछ सिंबल्स ने अपने कोले। जिस तरह अपने कोले सिंबल है, बेसिकली ये सिंबल का नाम है एक्सीलॉन है।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਗੈਮਾ, ਸਾਈ, ਲੈਮਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਪਸੀਲੋਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, 2, 4, 8 ਤੇ 10। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, 8। 8 A ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 14, ਬਟ 14 ਤਾਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ 14 ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਿੰਬਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਫਾਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 1.1, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਹੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, AEIOU ਇਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਵੋਵਲਸ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਦੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ x ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ x। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ that। ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ x ਕੀ ਹੈ। x ਕੀ ਹੈ? x is the vowel of English alphabet। x ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਵੋਵਲ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 1, 2, 3, 4 ਐਂਡ 5। ਇਹ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟਲੀ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ x। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। x ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸੈਟ ਹੈ। then x is a natural numbers। ਬਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਅਪ ਟੂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਜੋ x ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ 6 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ x ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈ the collection of all the month of a year beginning with the letter J। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ J ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। J ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਹੈ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है। उस तो बाद जुलाई जो जे तो शुरू होता है, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर। बेसिकली 3 महीने ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਓ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 10 ਮੋਸਟ ਟੈਲੈਂਟਡ ਰਾਈਟਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੈਂਟਡ ਜੋ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਫ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸੈੱਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a team of 11 best cricket batsmen of the world। पूरी दुनिया ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਪਰਸਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਬॉयਜ਼ ਇਨ ਯੂਰ ਕਲਾਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 20 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਉਹੀ 20 ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਸੈੱਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈੱਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਟ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 100। 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 99 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਘੱਟ 99 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈੱਟ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਵਲਸ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਵਲਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਵਲਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, 10 ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ 15 ਨੇ, 20 ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5 ਜੋ ਹੈ ਉਹ A ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ 5 A ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 A ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ 8 ਇਸ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 A ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 0 ਵੀ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 A ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 A ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 A ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 A ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, then it does not belongs to A। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ x ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, x ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ x ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ -3 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ? -3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ, -2, -1, 0 ਤੇ 7 ਤੋਂ ਛੋਟੇ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ -3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ B ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਆਪਣੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 6, 6 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ? 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3 4 ਤੇ 5, 6 ਤੋਂ ਛੋਟੇ। ਇਹ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣਗੇ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੇ 6 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ x is a 2 digit natural number। ਹੁਣ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 10 11 ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 99 ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ x ਕੀ ਇੱਕ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ such that the sum of its digit is 8। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 8 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 17, ਦੋਨਾਂ ਜੋੜ 1 ਤੇ 7 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਿੰਨਾ ਜੋੜ 8 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 44, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 53, then 62, then 71, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80। ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 8 ਬਣਦਾ ਹੈ। 3 4 5 6 7 8 8 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮ ਕੀ ਹੈ 8 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ x is a prime number। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 3 ਜੋ 4 ਹੈ ਉਹ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਵੀ 3 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 13 17 19। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ which is divisor of 60। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 60 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹੁਣ 2 60 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਵੀ 60 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 7 60 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 11 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 13 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 17 ਵੀ ਨਹੀਂ, 19 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੋ 60 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ 2 ਇੱਕ 3 ਤੇ ਇੱਕ 5। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 60 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ E ਸੈੱਟ ਹੈ the set of all letters in the word trigonometry। ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ T R I G O N। O ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, R ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Y। ਦੈਨ ਇਹ ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਹੈ the set of all letters in the word better।
ਬੈਟਰ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਟਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀ, ਈ, ਟੀ, ਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੈਨ ਆਰ। ਦੈਨ ਇਹ ਚਾਰ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਟਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ। ਦੈਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 3 6 9 12। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਜੋ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹੈ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, यानी कि पहला 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4। ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ x ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਫਿਰ x ਕੀ ਹੈ? x ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3n। 3n ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ, ਫਿਰ 3 ਨਾਲ, ਫਿਰ 4 ਨਾਲ। यानी कि n की है, ਤੁਸੀਂ n ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, n ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਨੇ? 1 2 3 ਤੇ 4। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 1 ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 3, ਫਿਰ 2 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 6, फिर 3 multiply 3 9, last is 4 3 multiply 4 is 12। then next एक B set है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 2 4 8 16 ਤੇ 32। then ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ x ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, then x ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ठीक है जी। और 2 का स्केयर किया गया, 2 दूनी 4, और 2 का क्यूब किया गया, यानी कि 2 में आप 3 बार मल्टीप्लाई करांगे तो 8 बनता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। दैन इस तो बाद 2 ਨੂੰ 4 बार मल्टीप्लाई करन ते 16 बनता है, उस तो बाद 2 ਨੂੰ 5 बार मल्टीप्लाई करन ते 32 बनता है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। दैन एक ही हो रहेगा ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 2 3 4 5, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ n ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ n ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 1 2 3 4 ਤੇ ਲਾਸਟ 5। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2, ਫਿਰ 2 2 दूनी 4, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 8, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 16, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 32। ਦੈਨ ਆਪਣਾ C ਸੈਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ x ਸੱਚ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ 5 5 25, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੀ ਕਿਊਬ ਨਾਲ 125, 5 5 25 25 5 125, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 5 625 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 5 ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ n ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? n ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਤੇ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 1 2
3 ਤੇ 4। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ फोर्थ क्वेश्चन है बी सैट है 2 4 6 अप टू इनफिनिटी। ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ x, ਦੈਨ 2 4 6 ਅਪ ਟੂ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x is an even natural numbers, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਨੇਗੇ, ਔਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਈ ਸੈਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ। ਉਰੇ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 1, ਉਰੇ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 दूनी 4, ਉਰੇ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 9, ਦੈਨ ਅਪ ਟੂ ਉਰੇ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 10 10 100, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ 1 2 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ n ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ x is an odd natural number। x ਕੀ ਇੱਕ odd natural number ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ odd ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। odd ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਹੋ ਗਿਆ, 3 5 7 9 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ, odd natural numbers ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ b ਸੈਟ ਹੈ x is an integer। x ਕੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਉਹ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣ, 0 ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣ। ਬਟ x ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ -1/2। -1/2 ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ। ਤੇ 9/2 ਤੱਕ, 9/2 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 4.5। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ x ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹੋ ਗਿਆ, 2 3 ਤੇ 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ 5 ਕੀ ਨੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ B ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਸੈਟ ਆਪਣਾ x is an integer। x ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ x ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 4 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 3, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9, 9 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4, ਹਾਂ 4 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ 2 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ 1, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1, 1 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 4 ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ 0 ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -1, ਹੁਣ -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ 1 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 1। ਸੋ 1 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ -1 ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆਪਣਾ -2। ਸੋ -2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ।
सो 4 तो 4 ਦੇ इक्वल हैगा, सो एक एलिमेंट -2 भी आ जाएगा। उस तो बाद -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, सो +9। ਹੁਣ 9 ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ -3 ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 1 2 3 ਤੇ 6। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ ਐਂਡ ਅ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 6। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਇਜ਼ ਐਨ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 10। ਸੋ ਇਹ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਈਵਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, x ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 6। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਦੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ। 1 ਵੀ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 6 ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਹੈ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ 2 ਤੇ 3। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 6। ਹਾਂਜੀ 2 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਆਫ ਦੀ ਵਰਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਇਹ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਲਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 3 5 7 9 ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ x ਇਜ਼ ਐਨ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ 1.1 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੈਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੈਟ ਹੈ x ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਇਨ ਦੀ ਵਰਡ ਲੋਇਲ। ਲੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ L, ਇੱਕ O, ਇੱਕ Y, ਇੱਕ A। L ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ 4 ਵਰਡਸ ਨੇ, ਇਹ 4 ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਲੋਇਲ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ T ਸੈਟ ਹੈ x is a month of a year। x ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਥ ਹੈ। not having 31 days ਜਿਹੜਾ ਕਿ 31 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 31 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ 28 ਜਾਂ 29 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਨਵਰੀ 31 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਬਰਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ 31 ਦਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਮਈ 31 ਦਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਵੀ 31 ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੁਲਾਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ 5 ਮੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 23 ਜਾਂ 28 ਜਾਂ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 6th ਹੈ F ਸੈਟ x ਇਜ਼ ਅ ਕੰਸੋਨੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਵੋਵਲਸ A E I O ਤੇ U। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੋਵਲਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟ। ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੋਵਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਬਚ ਗਏ 21 ਲੈਟਰਸ ਬਚ ਗਏ 21 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਸੀਡਸ K। ਉਹ ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? A ਤਾਂ ਵੋਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, B ਆਉਂਦਾ ਹੈ, C D E ਅਗੇਨ ਵੋਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, F ਹੋ ਗਿਆ, G H I ਵੋਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, J ਦੈਨ K। K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 7 ਨੇਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ